اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹرا انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے جس کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے اور بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل گجرات کے نوساری ضلع کا ایک گاؤں ہے کھارا ابرما، وہاں پر مشتاق بھائی موٹر والا جو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ان کے بیٹے مبارک کا نکاح ہونے والا ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے نکاح سے پہلے ایک شاندار پروگرام اصلاح معاشرہ پر ابرما گاؤں میں سجایا تھا، اور اس پروگرام میں خاص طور سے میں نے نکاح کے فائدے، نکاح کی اہمیت اور نکاح کو آسان کرو، زنا کو ختم کرو، ان تمام چیزوں پر بہت ہی پیاری بات الحمدللہ گزشتہ کل کے پروگرام میں ہوئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں اس پروگرام میں شریک تھے۔ اس موقع پر اصلاح معاشرہ پر خطاب کرتے ہوئے ہم نے نکاح میں کی جانے والی بیجا فضول ناجائز رسومات پر کھل کر بات کی۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا پیغام نکاح کے تعلق سے سمجھایا۔ گزشتہ کل کا مشتاق بھائی موٹر والا کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ ہم موٹر والا فیملی کو اور نوشہ میاں مبارک کو اور ان کے امی جان کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اس طریقے سے اگر بیانات ہو جائیں اصلاح معاشرہ اور نکاح کی اہمیت پر اور نکاح میں ہونے والی خرافات کو لے کر اگر مردوں اور عورتوں کے بیچ اگر بیانات ہو جائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاتے رہا کرو، یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ ہمارا کام ہے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے تو اس کے اچھے اثرات بھی آتے ہیں۔ گزشتہ کل کے اس پروگرام میں باقاعدہ وہاں کے امام محترم مسجد کے مولانا رفیق صاحب، مولانا عمران صاحب، مندر گاؤں کے مولانا ساجد صاحب، ایسی بہت ہی مشہور قاری اور نعت خواں قاری ساجد صاحب اور بھی علماء کرام اسٹیج پر بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ولسار سے نعیم بھائی، سنجان والا خیرگام سے مولانا سلیم صاحب، آس پاس کے تمام ہی علماء کرام بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے سنبھل شاہی جامع مسجد تنازع کو لے کر، وواد کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے بغوا آتنکیوں نے اس مسجد کو لے کر وواد پیدا کر دیا اور نفرتوں کا ایک ماحول بغوا آتنکی پورے ملک میں بنا رہے ہیں۔ خیر، مسنبل مسجد تنازع کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ ضلع کورٹ میں جو جاری مقدمے ہیں ان پر روک لگ گئی ہے اور لگا دی گئی ہے۔
शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी फरीकैन से जवाब मांगा। अब 25 फरवरी को इस मामले को लेकर समाअत होगी। एक्चुअल में आप जानते हैं कि 1991 का इबादत गाहों की सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा एक एक्ट, एक कानून बना हुआ है, मगर क्या करे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक मस्जिद का सर्वे की इजाजत देकर भगवा आतंकियों के लिए ये मौका फराहम कर दिया है और दरवाज़ा खोल दिया है। अब भगवा आतंकी मस्जिदों और मज़ारों को भी नहीं बख्श रहे हैं और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने और उनके मज़ार को लेकर भी बाकायदा विवाद खड़ा किया गया है। और जब तक कि अब सुप्रीम कोर्ट और खुद नरेंद्र मोदी इस पर रोक न लगाए, भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। आइना दिन बड़ी अच्छी खबर आ रही है और जगह जगह ये काम होना चाहिए। जी हाँ, मरकजी वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर का पार्लियामेंट में अपमान किया था, पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, लेकिन बेशरम और बेगैरत लोग माफी नहीं मांगते हैं। अब खबर आ रही है कि अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में मुकदमा दर्ज हो गया है अंबेडकर साहब की तौहीन और अपमान के मामले को लेकर। 15 जनवरी को इस मामले पर समाअत होगी, उनके बयान की जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब तक तो ऐसे किसी लोग पर कार्रवाई नहीं हुई है। बड़े बड़े बाबरी मस्जिद के मुजरिम मर गए और अभी कुछ जिंदा है, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले मुजरिम हैं। जी हाँ, मगर आज तक मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब ये तो बड़े मुजरिम हैं, अमित शाह गृह मंत्री है, लेकिन खैर अदालत अभी जिंदा है, इंसाफ अभी जिंदा है। इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए कि इंसाफ कायम हो और मुजरिमों को सजा मिले। आइए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है कि एक मुलजिम है उद्देश कर्मी, उसने महाभारत के दौर का कोई शिवलिंग था, उसको तोड़ दिया, तोड़ फोड़ की। अब मुलजिम उद्देश कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, और यह खबर आ रही है कि बीवी की बीमारी से परेशान होकर टेंशन में उसने ऐसी हरकत की और शिवलिंग को तोड़ दिया। अच्छा हुआ कि वो पकड़ा गया और नज़र आ गया कि मुलजिम कोई मुसलमान नहीं है। अगर मुलजिम पकड़ में ना आता और शनाख्त ना होती तो आप समझ सकते हैं कि भगवा आतंकी कैसा माहौल ख़राब करते, और अब तक शायद 2-4 मुसलमान बेकसूर शहीद हो गए होते। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, RTI एक एक्ट है, कानून है, जिसके ज़रिए से बहुत कुछ मालूमात हासिल की जा सकती है, क्या चल रहा है। बड़े बड़े घपले इसकी वजह से पकड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं अफसरों पर, अधिकारों पर और मैनेजमेंट पर, बड़ी बड़ी सोसाइटियों पर, सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों पर RTI का डर और खौफ होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बचते बचाते काम तो करते हैं, गलत काम तो करते हैं, घपला घोटाला तो करते हैं, लेकिन फिर भी डर होता है RTI का कि कोई इंफॉर्मेशन न मांग ले। अब मोदी हुकूमत पूरी करप्ट है, खूब घोटाले चल रहे हैं, खूब लूटमार मची हुई है। तो अब मोदी हुकूमत, मोदी सरकार RTI को खत्म करने की साजिश कर रही है कि RTI का कानून खत्म हो जाए। जी हाँ, ताकि कोई सवाल ही ना कर पाए। कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि RTI को ख़त्म करने की मोदी सरकार नापाक साजिश कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अंदाज में बीजेपी पर और मोदी सरकार पर तबसरा किया, कमेंट किया। कमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत के पास मुफ्त
تقسیم کرنے کے لیے پیسہ ہے، مگر ججوں کی تنخواہوں اور ججوں کی پینشن کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اب جناب حکومت کے پاس مفت یوجناؤں کے نام پر تقسیم کرنے کے لیے اس لیے پیسہ ہے کہ الیکشن سے پہلے مفت پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے کسی یوجنا اور کسی اسکیم کے نام پر۔ ہمارے مہاراشٹر میں کیا ہوا، 1500 لاڈلی بہن اسکیم اور یوجنا کے نام پر عورتوں کو بانٹے گئے اور الیکشن جیت لیا گیا، کیونکہ جنتا بھی بھوکی ہے، ننگی ہے، ان کے منہ میں ٹھوس دو، 1500 2,000 ہر گھر میں 6,000-8,000 پہنچ گئے، بس ختم قصہ۔ پھر جنتا بھول جاتی ہے کہ بی جے پی نے ہم کو کفن بھی مہنگا کر دیا، جی ایس ٹی لگا کر ہمارا کھانا پینا جینا مشکل کر دیا، کسانوں کو آتم ہتیا کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر لوگ بھول جاتے ہیں مفت کھانے والے کہ ہمارے بچوں کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، تعلیم بھی مشکل ہو گئی ہے۔ بس اس لیے بی جے پی سیکھ گئی ہے کہ الیکشن آنے سے پہلے کوئی بھی مفت بانٹنے کی یوجنا لا لو، تھوڑا سا بانٹ دو، 4-6 ہزار، جنتا خوش، بے شرم بے غیرت جنتا پھر ہم ہی کو ووٹ دے گی۔ اب سپریم کورٹ نے بھی اس پر کہہ دیا کہ واہ بھائی واہ، حکومت کے پاس مفت بانٹنے کے لیے پیسہ ہے مگر ججوں کی تنخواہ اور پینشن کے لیے پیسہ نہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت ججوں کو بھی تنخواہ پوری انداز میں نہیں دے پا رہی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ حیدرآباد میں ایک پب پر پولیس نے چھاپا مارا۔ جی ہاں، ڈسکو جاکی اور 10 خاتون ڈانسرز کو گرفتار کیا۔ پب بہت خطرناک انداز میں چل رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے لیے زنا کا آسان اڈا، حرام کاری کا بدکاری کا آسان اڈا۔ اب شہر حیدرآباد کے صنعت نگر میں ایک پب پر چھاپا مارا گیا، سائبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم SOT کی طرف سے، اور منگل کی شب ایک ڈسکو جاکی کے بشمول 10 خاتون ڈانسر کو فحاشی ننگے پن کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پب مینجمنٹ خاتون ڈانسرز کے ذریعے اور یعنی ننگا پن پھیلانے کا کام کر رہا تھا، ان کی فحش حرکات کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ جی ہاں، پب میں کھلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، صاف وحشیہ وروتی کا کام ہو رہا ہے، لیکن حسین انداز میں بڑے بڑے لوگوں کے لیے وہاں پر جو ہوتا ہے وہ سب عام ہو جاتا ہے۔ اب خیر، پب جو ہے اس پر چھاپا مار کر پولیس نے کارروائی کی ہے، 10 خاتون ڈانسرز کو گرفتار کیا ہے۔ حالانکہ سب پولیس کے ہاتھ میں ہے، پولیس چاہے تو سب اچھا ہو سکتا ہے، مگر کیا کرے، پولیس والوں کی ناجائز 90% کمائی ایسے ہی حرام کاموں سے اور 2 نمبر کے کاموں سے، اللیگل کاموں سے ہوتی ہے۔ ناظرین، سڑک حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، روح کانپ رہی ہے۔ ابھی اس وقت کلیان سے خبر آ رہی ہے کہ ایک ٹرک نے ماں اور بچے کو کچل دیا۔ MNS کے ساتھ شہریوں نے سڑک پر احتجاجی دھرنا کیا، سڑک کو جام کر دیا، ٹریفک کو جام کر دیا اور ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں یہ جو ٹرک تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ ڈمپر ہے، اور ڈمپر والے ناجائز جو ریتی کا کاروبار چلتا ہے، ریت کا، جی ہاں، یہ ڈمپروں میں جاتی ہے اور یہ ڈمپر کتوں کی طرح بھاگتے ہیں اور ڈرائیور دوڑاتے ہیں، اور ان ڈمپروں کی وجہ سے خود میرے جلگاؤں شہر میں ڈمپرز کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی ہے، مگر یہ ڈمپرز پورے 2 نمبر کے لوگوں کے ہوتے ہیں، شہر کے بڑے بڑے آمدار اور خاصدار اور ممبر پارلیمنٹ اور بڑے بڑے سیاسی لوگوں کی چھتر چھائے میں چلتے ہیں، اور اس ریت کے کاروبار کا پورا ہفتہ نیچے سے لے کے اوپر سب کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان ڈمپرز کو کوئی روک نہیں پاتا ہے، اور یہ ڈمپرز موت کا سبب بن رہے ہیں اور لوگوں کی جان لے رہے ہیں۔ لیکن یہ سب ختم ہو سکتا ہے اگر جنتا ہوش میں آ جائے اور جنتا روڈ پر آ جائے، مگر جنتا بڑی بے غیرت، بے شرم اور بے حس ہو گئی ہے، مر رہے ہیں مگر جائز طور سے روڈ پر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پیمپری چنچوڑ سے، ہمارے رپورٹر پونا سے اظہر بابا قادری اور حافظ ڈاکٹر شعیب انصاری نے بتایا کہ تیسرا بچہ ہونے کی وجہ سے
असिस्टेंट कमिश्नर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, छोटे खानदान का हलफनामा जमा करने से इनकार किया था। जब इंक्वायरी हो गई तो 3 बच्चों का इंकशाफ हुआ और 3 बच्चे निकले तो फिर कमिश्नर साहब की नौकरी चली गई। पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनिवास को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि ये इंकशाफ हुआ था कि एक छोटे खानदान का हलफनामा जमा करने से इनकार पर महकमा जाती इंक्वायरी में उनके 3 बच्चे थे। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शेखर सिंह ने यह कार्रवाई की है। अब आप खुद देखिए कि तीसरा बच्चा निकला तो कमिश्नर साहब को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जबकि एक बड़े साधु है और ब्राह्मण है, बड़े हैं, लोग लाखों की तादाद में उनको सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ज्यादा बच्चे पैदा करो। जी हाँ, और आरएसएस के भी कई लोग बाकायदा अब समझ चुके हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा होना बहुत जरूरी है। और कुछ मुल्कों में तो अब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रखी जा रही है और मर्दों को कहा जा रहा है कि घरों पर रहे। घरों पर रहेंगे तो जाहिर बात है कि कुछ बच्चे होंगे, पैदा होंगे, तब ज्यादा बच्चे के फायदे हैं। मगर अभी भी हम लोग इसी चक्कर में अटके हुए हैं कि हम दो हमारे दो। खैर, हुकूमत इतना भी ज्यादा मना नहीं करती है, मगर ज्यादा लोग खुद महंगाई को देखकर परेशान है और लोग खुद चाहते हैं कि बस 1 बच्चा हो जाए या 2 बच्चे हो जाए, बस खत्म किस्सा। खैर, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर को तीसरा बच्चा होने की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई में HMPV जो वायरस कोरोना की तरह माना जा रहा है, कहा जा रहा है, खबर आ रही कि पहला केस HMPV का सामने आया मुंबई में। 6 महीने का बच्चा इस वायरस से मुतासिर हुआ। इस वायरस की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस की बीमारियों का यह वायरस सबब बनता है। महकमा सेहत ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। हम भी कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों ने करोड़ों अरबों रुपये का कारोबार किया है। इसलिए आपको डराया जाएगा, आप डरिए मत, घबराइए मत, हाँ एहतियात जरूर कीजिए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भोपाल से हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रशीद ने दी है। जी हाँ, खबर आ रही कि बीजेपी के 2 बड़े लीडरों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। घर से 19 किलो सोना, हाँ माशाअल्लाह, 19 किलो सोना, करोड़ों का लेन देन और मगरमच्छ मिला है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स इसने चोरी किया था। अब आप समझ सकते हैं, अभी भोपाल शहर के सिर्फ 2 बीजेपी के घरों पर, लीडरों पर घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो इतना मिला है। अगर अल्लाह कसम सबके घरों पर छापा पड़ जाए तो मुल्क का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। और वो जो मोदी जी कहते ना, भाई बहनों 15-15 लाख यूं ही सबके अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। तो अगर सचमुच बीजेपी के लीडरों के घर पर छापा मारा जाए तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है, आ जाएंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।